اور آج کا ضلع ساہیوال. اسے ساہیوال ساہی ٹرائب کی نسبت سے کہتے ہیں. جاٹوں کی ایک گوت ہے ساہی, جس بنا پر اسے ساہی کہا جاتا ہے, جس بنا پر اسے ساہیوال کہا جاتا ہے. 19ویں صدی کے وسط میں اس کا نام تبدیل کر کے مونٹگومری رکھ دیا گیا تھا. برٹش راج تھا, یہاں سے ریلوے ٹریک گزرا. تو رابرٹ مونٹگومری واز لیفٹیننٹ گورنر آف پنجاب, تو اس کی نسبت سے ساہیوال کو مونٹگومری کہا جانے لگا. پھر مونٹگومری کب تک رہا؟ مونٹگومری تقریباً 100 سال اسی نام سے پکارا گیا, اور 67 میں 1967 میں, جبکہ 1865-66 میں نام تبدیل کیا گیا تھا, 1967 میں پھر سے ساہیوال کر دیا گیا. یہاں پر حملہ آوروں کی بھی یلغار رہی, کیونکہ گزرگاہ تھی. یہاں پر سینٹرل ایشینز بھی آئے, یورپینز بھی آئے, سکھوں کا راج بھی رہا. چندر گپت موریہ اس کا دور, پھر اشوکا کے وقت تو خیر پورا ہندوستان ایک پرچم تلے تھا. یہ صرف 2 بادشاہ گزرے, اورنگزیب عالمگیر اور اشوکا. پھر سکندر بھی یہاں آیا. ہر بندہ پھر گیا سکندر صاحب. اچھا, سکندر صاحب کا بڑا اہم رول ہے یہاں پہ. کیوں جی؟ سکندر صاحب جو فیٹل زخم کھا کے گئے تھے وہ اسی علاقے سے ملا تھا, اور یہاں پہ ایک ٹرائب تھا ملیوں کا, ملیز. اس نے یہاں پہ 11-12 مارکے کیے تھے, اور جو آخری مارکا تھا اس کا دیٹ واز اگینسٹ دا ملیز. ملی جاٹ تھے, تو وہ زخم اس کے کندھے پہ لگا تھا جو بالآخر اس کی موت کا سبب بنا. He got injured in ساہیوال, قبولہ تھا وہ علاقہ, and he died on his way back to Europe, and that was in Mesopotamia. تو اس کا مزار جو بنایا گیا that was in Alexandria, اور اسی کے نام سے وہ شہر ہے. اچھا, اس کا جو یہ علاقہ ہے میسوپوٹیمیا ہے یا میسیڈونیا ہے؟ نو, میسیڈونیا سے تو وہ آیا تھا. میسیڈونیا سے 2 ہی تو اہم لوگ آئے تھے, ایک سکندر یونانی اور دوسری مدر ٹریسا. جی وہ تو البانیا سے نہیں تھی؟ البانیا نہیں, شی واز فرام میسیڈونیا. تو میسوپوٹیمیا از عراق کا علاقہ. اچھا شکیل صاحب جو چپ ہوتے بھلا کی سوچ رہے ہوتے یار بہت شوخا ہو گیا, وہ نہیں سی ایدا ہوتا ہے کتنے کی کرتا رہا ہے, وہ بیچارے سناٹے چ سوچ رہے. اچھا, وہ جو ہنس رہے ہو نا تم, اس کا مطلب تم باقی سوچ رہے ہو. ارے کیا کہ یہ اپنی جہالت میں ایک حکمت کی بات کر گیا. آبزرویشن. آسٹریلیا نا میچ ہوگا نا, جب آپ آڈینس کچھا پا کے بیٹھے ہوتے. البانیا کے بارے میں کہتے تھے کہ دا اونلی مسلم اسٹیٹ ان ایسٹرن یورپ. ان یورپ, ناٹ ایسٹرن یورپ, دا ہول یورپ. اچھا, ساہیوال کی طرف نہ آ جائیں. جی سر آ جائیں. 2 تحصیلیں, ساہیوال اینڈ چیچاوتنی. اور مہدی حسن بھی چیچاوتنی رہے ہیں. جی, مہدی حسن واز فرام چیچاوت. ہی واز بورن ایلسویئر, راجستھان یا شاید راجستھان, لیکن ان کی عمر چیچاوتنی گزری ہے. تو مہدی حسن خان کو آپ ایسوسیٹ چیچاوتنی سے کریں گے, اور فیم انہیں مہاراجہ کشمیر کے دربار سے ملی. ارے کیا بات ہے, اعلیٰ لوگ تھے, چیچاوت بھی سے تعلق. تم ملے ہوئے ان سے ویسے؟ جی میں باقاعدہ ملا ہوں, وہ بڑا اچھا, سامنے ہم نے بابا جی کو ملنے آتے ہوتے. اچھا, نہیں وہ رنگیلا صاحب سے ملنے آتے. ہاں, ان کے دونوں لڑ پڑتے تھے. جڑا گانا ہے کسر کی دیوی سے پیار ہوتا, میں گاندا کی مزہ نہ سی, میری خواہش میں گاندا, تو ویسے آ کے لت اڑائی تھے. میں گایا بندے نے سنے ہیں, تو گاندا تے خچرا نے سننا سی. اچھا جی, یہاں کے اہم مقامات. جی سر. ہڑپا, واہ, یہ 3,500-4 ہزار سال پرانے آثار قدیمہ ہیں, اور یہ ایک ایسی سائٹ ہے جو بہت دور نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹکسلا اور ہڑپا, یہ ہر سینسبل پنجابی کو جو تھوڑا بہت ذوق آگے ہی بھی رکھتا ہو تو اسے ٹکسلا بھی دیکھنا چاہیے اور ہڑپا بھی. لیکن ہماری اسٹیٹ نے اس کو پروموٹ نہیں کیا, دونوں جگہوں کو. ہماری اسٹیٹ نے کوئی چیز ڈھنگ کی کبھی پروموٹ کی ہے؟ ورنہ اتنا پوٹینشیل ہے ٹورزم کا ان دونوں جگہوں میں. ہڑپا میوزیم میں سر اتنے نہیں گیا, میں نے جاؤ, وزٹ کیا ہوا ہے. ضرور جاؤ. پھر نہر کنارے بہت شاندار ایک ہے تو چھوٹی سی جگہ, مجید امجد پارک, بہت بڑے آدمی کی یاد بھی دلاتا ہے, اور وہ چھاؤں بہت ٹھنڈی ہے. یہ یقیناً مصطفیٰ زیدی نے نام رکھا ہوگا. ساہیوال ریلوے اسٹیشن, ہاں جی, یہ برٹش راج کی یاد دلاتا ہے. بڑی کمپنی دے شو دے شکیل صاحب ورگے بندے عمرے دا ٹکٹ دے رہے ہوندے.
अच्छा जनाब, सेंट्रल जेल साहिवाल, अरे भी विजिट करने वाली जगह ना ये बड़ी इबरतनाक जगह है, मैंने तो विजिट कर रखी है। की चुकिया सी किसी से मिलने गए थे आप? मेरे अब्बा जी जेल में थे, वो सियासी असीर थे, सियासी भी थे और नजरियाती असीर भी थे। अच्छा जी, इस जेल की एक खुसूसियत है कि बड़े बड़े मशाहीर यहाँ पर पाबंदे सलासल रहे हैं, जिनमें सरे फहरिस्त मैं समझता हूं अबुल कलाम आजाद है, जवाहरलाल नेहरू, जुल्फकार अली भुट्टो, जफर अली खान। कहते हैं कि शेख मुजीब को भी यहीं डाला गया। फैज अहमद फैज रहे हैं, हबीब जालिब रहे हैं, जफर इकबाल रहे हैं, सैयद सिब्ते हसन वो यहाँ पे कैद रहे हैं। अच्छा, अहम मकामात में वैसे तो बाज़ौक लोगों को जाना चाहिए, लेकिन अगर मौका मिले तो गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल भी वर्थ विजिटिंग जगह है। अच्छा जनाब, साहिवाल के मशाहीर मजीद अमजद, बहुत बड़े शायर, ताल्लुक उनका भी झंग से था, जमपल वहीं के थे, लेकिन नौकरी उनकी तमाम उम्र यहीं गुजरी। मुनीर न्याजी, ये जमपल होशियारपुर के थे, जिंदगी यहीं गुजारी, और खास तौर पे प्राइम टाइम, और वहां पर एक जोगी होटल था, हाँ जी, जोगी चौक अब भी है, जोगी होटल नहीं है, हाँ जी, वहां पर बड़ी बड़ी इनकी महफिलें, जैसे टी हाउस यहाँ पे हुआ करता था, पाक टी हाउस, उस तरह जोगी होटल होता था। फिर एक और बड़ी अहम शख्सियत नजीर नाजी, उनका क्याम भी यहाँ पे होता था। जफर इकबाल साहब अक्सर यहीं पाए जाते थे। लेकिन मुनीर न्याजी की आखिरी उम्र तो लाहौर में गुजरी। जी जी, आखिरी उम्र तो जाहिर है लाहौर में, टाउनशिप में उनका घर था। हाँ जी। फिर तारिक अजीज, वाह, पीटीवी के पहले न्यूज़कास्टर, एंकर, अनाउंसर, जी जी, पहली आवाज उनकी सर। पहली आवाज उनकी, और शानदार शख्सियत, बहुत अच्छे शायर, फनकार, अदाकार, ऐसे सियासतदान, सियासतदान भी। ही वाज एमएनए फ्रॉम लाहौर। पैदाइश उनकी भी जलंधर थी, वाह। लेकिन साहिवाल कॉलेज जो है ना, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल, बड़े बड़े लोग पढ़े हैं वहां पे। फिर राय अहमद खान खरल, ये बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर जिनका तस्करा किया मैंने, जी सर। और जिनकी शहादत के सबब इंतकामी तौर पर इनके साथियों ने बरकले को कत्ल किया था। बरकल्ली इसको कहते हैं कि बरकल्ली मारे ऐसे, ये रावी के किनारे ये वाकया हुआ था। फिर जावेद अहमद गामदी, वो हैं पाकपतन के, लेकिन उस वक्त पाकपतन वॉज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मॉन्टगोमरी। मुश्ताक अहमद, क्या अच्छा स्पिनर था। क्या बात है। फिर 3 भाई हैं, वो भी टेस्ट क्रिकेटर्स, ओ ज़हूर इलाई, मंजूर इलाई, सलीम इलाई। सलीम इलाई। हाँ, अच्छा जनाब, जी सर। खाबे, बुलबुल की कड़ाही, ये वही है ना जिसको आपने मना किया है कि हमें फ्री में नहीं देनी? वो मैंने मना पूरे पाकिस्तान को किया है, खुसूसन मेहमान सराय वालों को। हाँ सरगोदा, जी जी, वो मना किया। खान बाबा लाहौर, ऐसी गल है। और ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਆਮ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਾਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਸਰ ਬੌਸ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। अच्छा तो वहां से भी मुफ्त खाते थे। हाँ जी, हुद हुद की कढ़ाई, अच्छे पैसे दे बैठा है कितने। अच्छा जी, ये बुलबुल की कड़ाई सुना है अब, वाकई हुदहुद की कड़ाई हो चुकी है। मुझे बहुत दुख हुआ सुन के कि उसका शेफ कहीं इधर उधर हो गया, जिसकी बिना पर क्वालिटी नीचे आ गई। तो ये उनकी नाकामी है कि एक आदमी के ऊपर आपका सारा कुछ डिपेंड कर रहा हो, कोई भी नागजीर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, फिर है माखे के पाए, हाँ जी, ये भी बड़े कमाल के। फिर पाए चने, अब पाए चने को बहुत ज्यादा आम नहीं है, जैसे पाए ओजरी, बड़ी बाकमाल चीज है ओजरी पाए। आपके घर तो बहुत बनते हैं उजरी पाए। यार आप लोगों को तो बेहतरीन भाई, पता है। हेलो टाड़म खान। अच्छा ये नहीं कह सकते। नहीं ये नहीं कह सकते, और जो मर्जी कहो दादा वास्ता, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। तो मैंने हाल ही में एक चीज कही है, मटका पास्ता, बहुत अच्छी चीज है सर। खान साहब, ठीक है, आपको खिलाऊंगा मैं। ना खाना, खान साहब ना खाना, मैं आपको लजानिया खिलाऊंगा। नहीं सर मैं देना चाहूंगा, सर मेरा दोस्त है ना, मैं छड़ नहीं सकता। चलो आपकी मर्जी, मैंने बहरहाल आपको हरीसा भी खिलाना था। सर इतने लानत पाओ, कदों जाना है? अच्छा एक बात मैंने करनी है, मखड्डी हलवा कहाँ गया? परसों डिनर है मेरे यहाँ। तो सर डिनर पे क्या क्या है, क्या क्या बना रहे हैं? मैं फौरी कॉली कर ली था, क्या क्या है तो बहुत ही चाहता हूँ, भाई चावल भी पाए, रोटी भी दे ना। फिर एक जगह है अल हरम हट्स, हाँ जी, वहां पर अच्छी शानदार फ्राइड फिश मिलेगी और तहों वाला पराठा मिलेगा। चपेड़ पराठा भी है, हाँ जी, यार चपेड़ वाला पराठा। हाँ जी, ओदी बुरकी खोलो, तोड़ो चपेड़ मार देने। यार मछली और पराठा क्या कॉम्बिनेशन है। मैं आपको कॉम्बिनेशन खिलाऊंगा, देसी मुर्ग मक्खन में पका हुआ और तंदूरी पराठा, जिसमें इतनी इतनी बड़ी सब्ज मिर्च नजर आ रही है।